बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू सुम्मा इस्तक़ामू इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिलजन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। यहाँ जो बैठे हैं अक्सर व बेशतर हमारे ख्याल से वो बंगला ज़बान वाले ही होंगे। चंद ऐसे कई होंगे जो उर्दू और हिंदी बोलने वाले होंगे। शायद मैं सही बोल रहा हूँ ना? बांग्ला बुझा लोकी तो बेशी আছে নাকি? এই সব মাহফিল বা এই প্রোগ্রামগুলো যেগুলো আল্লাহ ওয়ালাদের নামে ন্যস্ত, সাধারণ বাড়ির মিলাদ শরীফ জলসা প্রোগ্রাম এগুলো আলাদা, আর যেগুলো আল্লাহ ওয়ালাদের নামে ন্যস্ত, अल्लाह वाले जो हैं उनके हवाले की जो किए हुए होते हैं जो प्रोग्राम, उसका असर कुछ अलग होता है। चाहे यहाँ भले कई आदमी उंगलियों में गिने जाए, चंद आदमी बैठे हैं, उधर कुछ बैठे हैं, साहब भी बैठे हैं, इधर चंद आदमी हैं, लेकिन इसकी अहमियत कुछ अलग थलग है। एक बात याद रखिए, बांग्लाते ही बोली एक जिनिस स्मरण करुन कि जे प्रोग्रामगुलो एमनी जलसा ग्रामे হয় 5 লাখ 7 লাখ 10 লাখ টাকা খরচ করে হয়তো একটা বড় প্রোগ্রাম হচ্ছে, ডেকোরেশনই হয়তো 2 লাখ টাকার আছে, বড় প্রোগ্রাম। সেই সব প্রোগ্রামের মহিমা আহমিয়ত আর যেটা ফকিরদের নামে আল্লাহ ওয়ালাদের নামে ন্যস্ত হয় সেসব প্রোগ্রাম, দুটোর মধ্যে অনেকটা অন্তরায় রয়েছে। তো যে জায়গায় বসে আছি যার জন্য প্রোগ্রাম, এটা যার লক্ষ্যে প্রোগ্রাম, যার উদ্দেশ্যে এই সভা, তিনি কুতুবুল আখতাব হযরতে গাউসুল আজম কে জাহাঙ্গীর সমনানি रहमतुल्लाह अलैहि मद्दजिल्लाह नव्वरल्लाहु मरक़दहु। किसी शायर ने कहा, किसी को भी बोलेছেন, न पूछ उन खिरका पोशों को इरादत हो तो देख इन्हें, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। যদি ভক্তি আছে তবে এদেরকে দৃষ্টি করো, এদেরকে टच करो, इधर काछे एसो। और यदि भक्ति ना थके, अगर तुम्हारी इरादत है, मोहब्बत है, तो फिर इन आदमियों का तवस्सुत से बहुत कुछ मिलेगा। और अगर तुम्हारी इरादत नहीं है, तुम्हारी भक्ति यदि ना थके, ताले आमार मतो पा, आमार मतो हाथ, आमार मतो चोख, आमार मतो नाक, कोनो पार्थक्य नहीं, तुम ओखान थेके कोनो फायजो पाबे ना। समालोचना करते करते चले जाबे, किच्छु हासिल होबे ना तुम्हार। আর যদি ভক্তি আছে, প্রেম আছে, ভালোবাসা আছে, তাহলে এসেছিল ডাকাত হয়ে এসো, একটা খারাপ পাপী হয়ে এসো, তুমি স্বর্গীয় জান্নাতি হয়ে ফিরে যাবে। একজন গুনাহগার হয়ে যদি এসো খাজার দরবারে, গুনাহগার হয়ে এসে যদি দাতার দরবারে আর ভক্তি নিয়ে যদি এসো, তো তোমার যেমন প্রেম, যেমন ভক্তি, যেমন ভালোবাসা, যেমন তোমার চাহিদা যত প্রকট, তত তুমি ওখান থেকে ফাইজ পাবে। গাউসুল আজমের দরবার থেকে আপনারা তো শুনেছেন, চুরি করতে এসেছিল তার দরবারে। এবার চুরি করতে এসে গাউসুল আজম জেগে গেলেন, তো এমন ভাবে জড়িয়ে ধরলেন যে সিনার সঙ্গে সিনার এলেম জারি হয়ে গেল আর চলে গেল আল্লাহর ওলি হয়ে। ये तो सही बात है ना।
हजरते दिल्ली में नबी करीम एक मार्केट है, वो सदर बाजार और नई दिल्ली स्टेशन के बीच में नबी करीम एक मार्केट का नाम है। उस नबी करीम में एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान का नाम ही है नबी करीम कब्रिस्तान। तो उस नबी करीम कब्रिस्तान में एक मज़ार शरीफ है, उसका नाम हजरत फना फिल्ला बका बिल्ला है। कभी आप लोग अगर दिल्ली गए होंगे तो फिर जाने की कोशिश कीजिएगा। तो उस फना फिल्ला बका बिल्ला उन्होंने अपना जनाजा जो है उन्होंने खुद पढ़ा। जब वो इंतकाल करेंगे उससे पहले जो है अपने वो मुरीदीन और जो मुहिब्बीन हैं, भक्त हैं, उनको उन्होंने कहा कि मैं जब इंतकाल करूंगा तो मेरा जनाजा नहला धोला के तुम जो है वो ताबूत में रख देना और इंतजार करना, जंगल के उस साइड से कोई वीरान जगह के तरफ से कोई आएगा घोड़सवार निकाब पोश, आके घोड़ पे से उतरेगा और लाश के सामने खड़ा होकर नमाज जनाजा पढ़ाएंगे वो, और फिर वो घोड़े पर चढ़कर सवार होकर जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वो चले जाएंगे। যে রাস্তায় তিনি এসেছিলেন সেই রাস্তাতেই চলে যাবে, তবে জানাজাটা সামনে রেখে উনি নামাজ পড়িয়ে চলে যাবেন। তবে তোমরা কেউ পিছন ধরবেন না। যখন সেই ভদ্রলোক জানাজার নামাজটা পড়িয়ে উনি চলে যাবেন তখন কেউ পিছন ধরবে না তোমরা। মুরিদেরা শুনলো, শুনে চুপচাপ হয়ে গেল, জি হুজুর তাই হবে। হযরত ইন্তেকাল করলেন, হযরত ইন্তেকাল করলেন। इंतकाल কিছুদিন পরে इंतकाल করার পর জানাজা ঠিক ওনার ওসিয়ত মোতাবেক জানাজা, লাশ খাড়ো শোয়ানো আছে, অপেক্ষা চলছে যায় নামাজ বিছিয়ে যে কেউ আসবে এসে জানাজা পড়াবে। একজন ঘোড়া চেপে ঠিক কোন দিক থেকে ভুক করে বেরিয়ে এসে ঘোড়া সাইডে লাগিয়ে দিয়ে নেমে পড়লেন জানাজা। আল্লাহু আকবার। সবাই মিলে জানাজার নামাজ খতম হয়ে গেল। লাশ নিয়ে তাবুতে লাশ নিয়ে দাফন কবরের দিকে সব, হুজুর ইন্তেকাল করেছেন, কবরের দিকে সব ধাবিত হলো। এক মানুষ, एक आदमी जिसको अंदाजा हुआ कि ये तो हमारे हजरत की आवाज है, এটা তো আমার হুজুরের গলা মনে হলো তো আমাকে। কে সে মানুষ? রুটি তৈরি করত হুজুরের পবিত্র দস্তরখানে, খাবার তৈরি করে রুটি তৈরি করে সেকে হুজুরের দস্তরখানে থালাতে দিত, দুবেলা তিন বেলা। अर्थात नान बाई जो रोटी बनाने वाला था उसको जो है शक हुआ कि ये तो हमारे हजरत की तरह आवाज लगी, निकाब पोश तो है सही, जनाजा तो पढ़ाया सही उन्होंने, लेकिन आवाज तो हमारे हजरत की है। चलो तुम जनाजा सबाई तुमरा पढ़ो। वो लेकिन वो जनाजा में शामिल नहीं हुए। कौन? रोटी बनाने वाला, क्या नाम? बाबरची। क्या कहते हैं उसको? बाबरची। बाबरची कहते हैं, बाबरची बाबरची। ও কিন্তু জানাজায় আর শামিল হলো না। জানাজায় শামিল হলো কিন্তু আর দাফন কাফনে শামিল হলো না। যেদিকে হুজুর ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেলেন সেই পথে ধীরে 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 হাঁটতে লাগলো। জঙ্গল অতিক্রম যখন করছে তখন আগে থেকেই বলছেন, কে তুমি আমার পিছনে? कौन हो मेरे पीछे? वापस चले जाओ। বাবরচি কে সন্দেহ আরো মজবুত হয়ে গেল, যেটা তো আমার হুজুর ছাড়া আর কেউ নয়। না, আমার হুজুর, আমার পীর, আমার মুর্শিদ ছাড়া, আমার গুরুদেব ছাড়া আর অন্য কোনো ব্যক্তি হতে পারে না। তখন উনি বলছেন যে হুজুর, আমি জানি না আপনি কে, তবে এসছি আপনার সঙ্গে একবার দিদার করতে, আপনি আমাকে শুধু একবার নেকাবটা তুলে দেখান, না হলে আমি ফিরে যাব। জঙ্গলের মাঝ জঙ্গলে যখন পৌঁছালেন তখন উনি বলছেন, তুই আমাকে দেখবি, আয়। নিকাবটা তুলে দিলেন তো দেখছেন যে ফানা ফিল্লাহ বাকা বিল্লাহ, হযরতে মোহাম্মদ বাকি ওনার নাম, হযরতে মোহাম্মদ বাকি, তিনি যার জানাজাটা পড়া হলো, ওরা দাফন করছে আর এখানে উনি উপস্থিত। হযরতে বাকা বিল্লাহ বলছেন, তুই আমাকে অনেক দিন মেহনত করে রুটি বানিয়ে খাওয়িয়েছিস। বলছে জি হুজুর। তো আমার হুজুর পানি এনে দিয়েছিস? বলছে জি হুজুর। তো আমার পদ সেবা করেছো তুমি? বলছে জি হুজুর করেছি। ওগো তোমার আমার প্রয়োজনের সমস্ত সামান তুমি আমার সামনে করেছো।
বলছে জি হুজুর। যদি তোমার মনের কিছু বাসনা থাকে, जो अगर दिल का कोई ख्वाहिश है तुम्हारी तो फिर हमें बता सकते हो। মনের যদি তোমার কিছু বাসনা থাকে সেই বাসনা ব্যক্ত করতে পারো, তোমাকে আমি আজ একটা বাসনা তোমার উদ্দেশ্য পূরণ করে দেব। বলছে হুজুর আপনার এতদিন সেবা করলাম তো ওখানে ওটা, তো বলছে আরে বুঝতে পারবে না বাবুর্চি, তুমি তো ওই রুটি বেলতে আর ভাত রান্না করতেই তো ব্যস্ত, তুমি আর কি জানো? আরে যেখানে দাফন আর কাফন হচ্ছে, যেটা জানাজা হচ্ছে ওটা ছিল ফানার মঞ্জিল, এ দেহ ত্যাগ হয়ে গেছে। গোটা পৃথিবীর মানুষ ওই দেহকে কবরস্থানে কবরস্থিত করছে। গোটা জাহানের মানুষ এই লাশকে নিয়ে ওই শ্মশানে গিয়ে, কেউ হিন্দু ধর্মের হলে সে পুড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু আত্মাকে পুড়ানো যায় না। যখন কোনো মানুষ আল্লাহতে মিশে যায়, যখন কোনো মানুষ আল্লাহর সঙ্গে এমন নিবিড় সম্পর্ক হয়ে যায়, সে দেহ ভিন্ন একটা ব্যক্তি হয়ে পড়ে। দেহর অধীনে তার সে থাকে না, চোখের অধীনে সে থাকে না। চোখ না থাকলেও সে দেখে, কান না থাকলেও সে শোনে, মুখ না থাকলেও সে বলে, পা না থাকলেও সে চলে, মাথা না থাকলেও সে কিন্তু ভাবে। ওটা ছিল ফানা, যেটা সবাই দাফন করছে, আর এটা হচ্ছে বাকা, যেটা তুই দেখছিস। বুঝতে পেরেছিস? বল বল ওসব কথা ছাড়, তুমি এখন কি চাইছো সেটা বলো। কিছু চাইছো কি? তো বলছে একটা জিনিস চাইছিলাম, ছোট্ট একটা জিনিস। তো বলছে বলো, যেটা তুমি চাইবে ঠিক আছে দিয়ে দেবো। বাবুর্চি আলু কাটা বাবুর্চি, বাবুর্চি থালা ধোয়া বাবুর্চি। কোন বাবুর্চি? ওই চুলোতে ঘুষি লাগিয়ে চুলো ধরানো বাবুর্চি। বলছে হুজুর একটা কথা আমি বলছিলাম। বলে বলো। বলে হুজুরা আপনি যেমন, হুজুরা আপনি যেমন, হুজুর আপনি যেরকম আমিও কেউ সেই রকম করে দিন। आप जैसे हैं वैसे भी मुझे कर दीजिए, बस यही सवाल है। इसके अलावा कोई दूसरा सवाल आपका मैं सवाल ही नहीं हूँ, बस इतना कर दीजिए। আপনি যেমন আমাকেও সেই রকম করে দেন। হযরতে ফানা ফিল্লাহ ওয়াকা বিল্লাহ তো একটু স্তম্ভ হয়ে গেলেন। তো খুব বড় প্রশ্ন তোর রে। 12 বছর ধরে রিয়াজত করেছি, 10 বছর ধরে তাহাজ্জুদ পড়েছি, কত না জানি কত রিয়াজত, কত ইবাদত, কত মুরাকাবা, কত মুশাহিদার ফলে আল্লাহ আমাকে এই শানে অধিষ্ঠিত করেছে, আর তুই এক নিমিষে আমার কাছে এরকম চাইছিস? তো বলছে হুজুর আপনি তো বলেছেন আপনার কথা কখনো মিথ্যা হবে না, আমার আশা যখন আপনি বলেছেন তখন আমাকে আপনি করবেন ওইরকম। হুজুর বললেন আয় আয় কাছে আয়। তো বলছে সামালতে পারবি তো? তো বলছে সামালতে পারি, না পারি হুজুর আপনার মতো আমাকে করে দেন। ওয়া আল্লামনাহু মিন লাদুন্না ইলমা। হযরতে বাকা বিল্লাহ তিনি ওই বাবুর্চিটাকে কাছে নিয়ে বুকে জড়িয়ে দিলেন, সিনাই সিনা মিলে গেল। আর আধ্যাত্মিক যে বিদ্যা, আধ্যাত্মিক যে রুহানি বিদ্যা, যে বিদ্যা কাগজে কলমে লেখা হয় না, যে বিদ্যা খাতাতে লেখা হয় না, যে বিদ্যা মুখের ভাষাতে প্রকাশ করা যায় না, যে বিদ্যা চোখে দেখা যায় না, যে বিদ্যাকে টাচ করা যায় না, সেই বিদ্যার সুইচ কানেকশন অন হয়ে গেল। এটা এমন বিদ্যা, কোরআনে তো লেখা আছে আগুন, সেই জায়গাটা কি পুড়ে? দিলফরুদ ভাই পুড়ে? আন্নার কত জায়গায় লেখা আছে নার, ওই জায়গাটা পুড়েছে? আপনি তো কোরআন শরীফ পড়তে জানেন। वो जगह लिखा है आग, अग्नि। महाभारत में लिखा है, रामायण में लिखा है, कुरान में लिखा है, पुराण में। वो जगह जलता है, वो कागज लिखा है पानी, क्या जल, लिखा है आब, आब माने पानी, लिखा है माँ, माँ माने पानी, अरबी अरबी शब्द। किंतु ওই জায়গাটা কি ভিজে? ওই পাতাটা ভিজে? বলুন ভিজে কি? ভিজে না। তাহলে আসল আগুন আর লিখা আগুন
পার্থক্য আছে তো, এত পার্থক্য যে জমিন আসমান থেকেও বেশি। বাস্তবতার সাথে কোনো মিল নাই। আসল পানি আর ওই বইয়ে লেখা পানি, বাস্তবের সাথে, বাস্তব পানির সাথে কোনো মেল আছে? 1% মেল আছে? কোনো মেল নাই। তো তেমনি বইয়ের পাতার যা বিদ্যা, যেটা শিক্ষিত মানুষের কাছে আছে, ব্যারিস্টার হয়েছে, বইয়ের পাতার যা বিদ্যা, কেউ প্রফেসর হয়েছে, বইয়ের পাতার বিদ্যা পড়ে কেউ হচ্ছে মাস্টার হয়েছে, বইয়ের পাতার বিদ্যা পড়ে কেউ হয়েছে ব্যারিস্টার হয়েছে, কেউ হেডমাস্টার হয়েছে, কেউ পিএইচডি হোল্ডার হয়েছে। ও বিদ্যা থেকে এই বিদ্যা এমনই আলাদা। বইয়ের পাতা বিদ্যা তো এমনই বিদ্যা যে আগুন লেখা থাকলেও পুড়াতে পারে না, পানি লেখা আছে কিন্তু ভিজাতে পারে না। কিন্তু এমন বিদ্যা যে বিদ্যা মুখে বলা যায় না, কলমে লেখা যায় না। আ যাও করিব আ যাও, সিনাই সিনা মিলিয়ে গেল। ওয়া আল্লামনাহু মিন লাদুন্না ইলমা। আল্লাহর রুহানি আধ্যাত্মিক কানেকশন অন হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল একজন বাবরচি হয়ে, মুহূর্তের মধ্যে সে আল্লাহর ফানা ফিল্লা থেকে বাকা বিল্লাহ সেই বাবরচি সেই রুতবা অর্জন করলো, হযরত করে দিলেন সেই অবস্থানে। দিয়ে তারপরে যে হলো যে উনি অবশ্য টিকলেন না বেশি দিন বাবরচি, 3 দিন বাহায়াত ছিলেন। 3 দিনের পরে আর মুখে ফুটতে পারলো না কিছু, কাউকে কিছু বলতেই পারেনি, কাউকে কিছু বলতে পারেনি, মুরিদও করতে পারলো না, কাউকে ভক্তও বানাতে পারলো না। ওই জবানও বন্ধ হয়ে গেল, শুধু টুকটুক করে তাকাতেই থাকলো। 3 দিন পরে উনি ইন্তেকাল করলেন। উনার মাজারের একটা কবরের পরে বাম সাইডে, বাম সাইডে দুটো মাজারের পরে বাম সাইডে উনার কবর, বাবরচি। তাহলে উনার মতো করে দিল বাবরচিকে। তাহলে এই শক্তি যাদের আছে তাদের জন্যই বলা হয়েছে, না পুছ ইন খিরকা পোশু কো ইরাদত হো তো দেখ উन्हें यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। বুঝতে পেরেছেন? যদি ভক্তি আছে তাহলে জাহাঙ্গীর সমনানির সোহবতে বসুন, তিনার মাজারে যান, আসুন। এখানে যদি ভক্তি থাকে পাবেন কিছু, আর যদি ভক্তি না থাকে কিছুই পাবেন না। ভক্তি এখানে পাবেন না, ভক্তি না থাকলে জাহাঙ্গীর সমনানির দরবারে পাবেন না, ভক্তি না থাকলে খাজার দরবারে পাবেন না, ভক্তি না থাকলে দাতার দরবারে পাবেন না, ভক্তি না থাকলে মদিনার দরবারে পাবেন না কিছু, আর ভক্তি না থাকলে আল্লাহর দরবারে কিছু পাবেন না, আল্লাহর দরবারেও কিছু পাবেন না। ভক্তি থাকলে পরে ওই বলে না, বিশ্বাসে মিলাই বস্তু তর্কে বহু দূর। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত যেন আমাদের তৌফিক দান করেন, যে আল্লাহ ওয়ালারা যিনারা আছে, ওই বললাম না, এতে মানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আল্লাহকে যে কেউ জপতে পারে। আপনি আল্লাহ বলছেন মানে আরবিতে আল্লাহ বলতে হবে, তবেই আল্লাহকে পাবেন। যদি কেউ গড বলে তো আল্লাহকে পাবে না, ভুল কথা। গড যদি কেউ বলে, গড 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 করে যদি তসবিহ জপে, আল্লাহকে পাবে না? সেও আল্লাহকে পেতে পারে, সম্ভব। কেউ যদি ঈশ্বর 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 করে মালা জপে, সে কি পেতে পারে না? সেও পেতে পারে। আপনি যেমন আল্লাহ আল্লাহ করে আল্লাহকে পেতে পারেন, মানে পেতে পারেন, পাবেন মানে নাই, পেতে পারেন আল্লাহর দয়া হলে, তো তেমনি অন্য ভাষাতে কেউ যদি আল্লাহকে ডাকে, সেও পেতে পারে আল্লাহকে। এতেও কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। ওই একই বস্তু, আপনি বলছেন আল্লাহ, কেউ বলছে গড, কেউ বলছে ঈশ্বর, কেউ বলছে চাঁদু বাবা। এসব তো প্রকার ভেদ। হিংসা নয়, মন থেকে সব হিংসা সরান। বিদ্বেষ নয়, মন থেকে সব বিদ্বেষ সরান। আর নির্যাতন, নিপীড়ন সবগুলোকে বাদ দিয়ে এক ঈশ্বর, যিনি সৃষ্টি করেছেন হিন্দু, যিনি সৃষ্টি করেছেন মুসলমান, যিনি সৃষ্টি করেছেন খ্রিস্টান, যিনি গোটা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তাকে ডাকুন। ঠিক আছে? আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আপনাদের এবং আমাদের সকলকে যেন মঙ্গলময় তার কাছে কামনা করি। আল্লাহ সুস্থ রাখো, শান্তি রাখো, এবং গোটা ভারতবর্ষের মানুষদের প্রতি শান্তি সম্প্রীতি তুমি নাজিল করো। বিশেষ করে এই ঝাড়খণ্ডের মানুষদের প্রতি, আরো বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার মানুষদের প্রতি আল্লাহ তুমি শান্তি এবং সম্প্রীতি নাজিল করো। আল্লাহ তুমি দয়া নাজিল করো, ভাতৃত্ববোধ যেন বজায় থাকে। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वल मुस्लिमीन। उठ खड़ो हो मोमिन ताज़ीम अहमद के लिए।